اسپیشل میں خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں محمد ابراہیم خالد ایچ اے ڈیریز رحیمر خان سے آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ برائے مہربانی اگر کسی نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور وہ فارمنگ میں تھوڑا بہت انٹرسٹ رکھتا ہے تو وہ اس چینل کو لازمی سبسکرائب کرے اور آگے شیئر بھی کرے اگر اس کو ویڈیو کو پسند آتی ہے تو۔ اچھا، جیسے کہ سب دوستوں کو پتہ ہے کہ ہم یہ کراچی مارکیٹ کے لیے قربانی کے جانور پالتے ہیں، گوشت والے جانور پالتے ہیں، تو اس کے متعلق لوگوں کے بہت سارے سوالات ہوتے ہیں جو وہ اکثر پوچھتے ہیں۔ کل اب کافی سارے دوستوں نے کمنٹس کیے ہوئے تھے کہ آپ کا کراچی کا ایکسپیرینس کیسا رہا اور آپ نے کیا ادھر غلطی کیا کی جس کا میں نے ذکر کیا تھا پچھلی ویڈیو میں۔ ابھی وہ میں نے آپ کو 2025 والے جانوروں کی ویڈیو دکھانی ہے، لیکن آج چلیں ہم کراچی کے ایکسپیرینس میں بات کرتے ہیں۔ کراچی جی ہر بندے کو پتہ ہے کہ بہت بڑی مارکیٹ ہے قربانی کے جانوروں کی، خاص طور پہ، اور یہ کراچی کی مارکیٹ ہی ہے جس کی وجہ سے ریٹ اتنا بڑھتا ہے جانوروں کا۔ ادروائز کوئی اتنا، اگر ہم صرف گوشت کی بات کریں تو گوشت تو ان کے اندر ہزاروں میں ہوتا ہے، تو ہم ان کو لاکھوں میں سیل کرتے ہیں۔ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ یہ کراچی کی مارکیٹ میں مال جاتا ہے۔ یہ ٹرینڈ کراچی ویسے ہر معاملے میں ہی ٹرینڈ سیٹر ہے، کراچی والوں نے ٹرینڈ سیٹ کرنا ہوتا ہے ہر چیز کا۔ اس کام کو پہلے ڈومیسٹک لیول پہ ہوتا تھا، اس کو پورا ایک انڈسٹری بنانے والے بھی کراچی والے ہیں، اور اب خود مہنگے جانور بھی وہی خرید کرتے ہیں۔ جب پہلے سستا ان کو ملتا تھا نا تب ان کو آرام نہیں تھا، اب انہوں نے اٹھا کے اس کو بزنس بنا دیا ہے ہیوی ڈیوٹی قسم کا، تو اب ہمیں اتنا مہنگا ملتا ہے تو ہم نے کہاں دینا ہے کم پیسوں میں۔ چلے بہرحال بھائی جان، کراچی کا ایکسپیرینس بہت اچھا رہا۔ کراچی جو ہے اگر کوئی نقصان آیا تو وہ اپنی مسٹیک کی وجہ سے آیا ہے۔ اس کا مسئلہ یہ تھا کہ صرف ایک فیصلہ، لاسٹ ایئر جب بارشیں ہوئی تھی تو کچھ جانور تھے کوئی 25-26 کے قریب جو نا واپس لے آئے تھے، وہ واپس لے کے آنے کا فیصلہ بہت غلط تھا، جس کی وجہ سے ہوا ایسے کہ وہ جانور تو لے کے آنے چاہیے واپس، لیکن وہ جانور لے کے آنا چاہیے جس کی آگے ایکسپیکٹڈ گروتھ اتنی ہونی چاہیے کہ 2 سال کی وہ پلائی نکال کے اس کے بعد وہ کوئی 4 پیسے دے جائے۔ ہم نے کیا کیا، ہم نے جو بھی جانور تھے سب کو اٹھا کے تو گھر بھاگ پڑے۔ اس کا ہمیں نقصان یہ ہوا کہ جو 1 سال کی ان کی پلائی تھی نا وہ ساری ہمارے گاٹے لگ گئی، اور وہ ہزاروں میں نہیں تھی، وہ لاکھوں میں تھی۔ ظاہر ہے 23 جانور تھے تو بڑے ہیوی جانور تھے، تو ان کی خوراک بھی اس حساب سے لگی، اور وہ کافی سارے پیسے نا میرے اس میں ضائع ہو گئے۔ لیکن یہ حلال مال ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے برکت اتنی کی رکھی ہوئی ہے کہ یہ اسی میں ہی جب انسان ڈوبتا ہے تو اسی سے ہی کور کرتا ہے۔ تو کافی زیادہ میں کہ لاس میں آیا۔ لیکن وہ جو دوسرے جانور تھے نا جو فریش پرچیز تھی، جو صرف اسی سال کے تھے، چھوٹے جو اس رینج والے جانور جیسے اب یہ کھڑے ہوئے ہیں، یا اس ٹائم کے تھے 1 سال والے جن کی قیمت کچھ 3.5 لاکھ 4 لاکھ تھی، اور تقریباً کوئی 100 کے قریب وہ تھے، تو انہوں نے نا وہ اس کو کافی حد تک نا کور کر لیا۔ ادروائز وہ سارے ہی کہ کام جو ہے نا پھر خراب ہو جانا تھا۔ تو پھر اس کے بعد کوئی 1-2 مسٹیکس ایسی ہوئی، کوئی بلا وجہ کی کوئی ذمہ داری بھی لے لی اپنے سر پہ، اپنے جانور بھی زیادہ تھے، بس وہ یاری دوستی میں اپنا معاملات دیکھتے رہ گئے، لیکن وہ پھر بعد میں الٹا اپنے جانوروں پہ توجہ نہیں دی گئی، تو اس وجہ سے بھی تھوڑا سا کام خراب ہو گیا۔ اور آل اوور اگر میں منڈی کی بات کروں، منڈی جو تھی، منڈی بہت اچھی تھی اس دفعہ، لیکن سٹارٹ میں اچھی نہیں تھی۔ اصل میں ایک نا اسپیسیفک ایریا تھا منڈی کا، جو جہاں پہ کسٹمر، دیکھیں منڈی کوئی بھی مارکیٹ ہے وہ کسٹمر کے سر پہ اٹھتی ہے، جہاں پہ کسٹمر زیادہ ہو، جہاں پہ کم ہو، وہ ایک اسپیسیفک ایریا تھا جہاں پہ کسٹمر زیادہ تھا، کے پی کے بلاک تھا، اس میں الحمدللہ بڑا کہ معاملہ ٹھیک رہا، کہ آل اوور اگر میں بات کروں تو کسٹمر ہمارے پاس بہت اچھا رہا۔ میں نے تقریباً اس شیڈ کے اندر کوئی 200 کے قریب جانور بیچا تھا، ٹھیک ہے، اور الحمدللہ بہت اچھا سیل ہوا۔
बेहतरीन था, मतलब बस वही जो एक मिस्टेक थी ना, वो जानवर बचा के लेके जाने वाली, उसी ने काम ख़राब किया। अदरवाइज़ ऑल ओवर अगर मैं बात करूँ पूरे साल की, तो वो एक अच्छा एक्सपीरियंस था बहुत। अब मंडी के हवाले से एक और बात मैं आपको बताऊँगी। ये मंडी शिफ्ट हुई थी नई जगह के ऊपर, वो उधर गडाब वाली साइड पे। मामला ऐसे था कि जो मंडी को चलाने वाली इंतज़ामिया थी ना इस दफ़ा, वो कोई इंतहाई प्रोफेशनल लोग थे। और उन्होंने, अगर ये मंडी चल गई थी ना इस दफ़ा, तो ये सिर्फ उनके सर पे ही चली थी। मतलब कि बहुत मेहनत की थी उन्होंने, जो भी उधर इंचार्ज था, जो भी मंडी का, मतलब आर्मी ने पूरा अपना ज़ोर लगाया। मतलब जो भी, जिसको भी कॉन्ट्रैक्ट दिया कि इधर कोई किसी किस्म की लचक ना रहे। और वही बात हुई कि माशाल्लाह उन्होंने सिक्योरिटी को भी कंट्रोल किया। पानी का निज़ाम इस साल कमाल का था, बहुत अच्छा था। पानी पूरा टाइम पे मिलता रहता था। अब तो खैर बहुत टाइम गुजर गया, इतने अरसे बाद वीडियो बना रहा हूँ। खैर चलें शेयर कर लेते हैं, अगले साल काम आएगा। बाकी जो कंट्रैक्टर उधर जो बगैरती मारते हैं लेके ना ठेके, फिर बाद में ओवर चार्जिंग करते हैं, उनका इस दफ़ा बड़ा उन्होंने पक्का सिस्टम किया हुआ था। एक रेट लिस्ट उन्होंने बनाई हुई थी, वो उससे ऊपर नहीं किसी को जाने दे रहे थे। मतलब कि आर्मी वाले वो जो उनके OIC थे, पता नहीं क्या नाम था उनका, तो वो कर्नल साहब थे, उन्होंने, उनका जो था ना मामला, वो पर्सनली इस चीज़ को मॉनिटर करते थे। और व्यापारियों को इस दफ़ा लिटरली इज़्ज़त मिली है मंडी के अंदर। पहले भेड़ बकरियां समझ के इनको हकला जाता था वहाँ पे, ठीक है। मंडी की पर्ची 4000 थी एंट्री फ़ी जानवर, लेकिन उस 4000 रुपये का वहाँ पे हक अदा हुआ है। हम ये नहीं कह सकते कि यार वो 4000 हमारा ज़ाया हुआ है, नहीं, उस ज़्यादा हमें सर्विसेज दी गई थी। और सेल के हवाले से अगर मैं बताऊं तो लास्ट डे तक लाइटें वहाँ से नहीं उतारी गई थी, ठीक है। और माशाल्लाह जब तक जानवर किसी बंदे के खड़े थे, पूरा सिक्योरिटी का इंतज़ाम था। उन्होंने बड़ी कोशिश की कि कोई बंदा यहाँ से लॉस ना करके जाए। टेंटों वाले करते हैं बगैरती, मतलब कि रेट डबल कर देते हैं, उन्होंने इस दफ़ा नहीं करने दिए किसी को। पार्किंग ने एक्सेस दी अंदर तक, ठीक है, बाद में। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ऑल ओवर मेरा ये तकरीबन कोई 13वीं मंडी थी, तो मेरा 13 सालों में ये सबसे अच्छा साल था मंडी के इंतज़ामात से रिलेटेड। बाकी नफ़ा नुकसान तो एक कारोबार का हिस्सा है, वो तो ज़ाहिर एक अलग पूरा है। फिर वहाँ से सीख के ये आए कि भाई वो जो गुलाबी नुकरों के चक्कर के अंदर आके हमने पैसे ज़ाया करने होते हैं या बड़े जानवर। मगर मेरी तो मिस्टेक वो थी ना, जो मैंने उनको वापस किया, उस वजह से मेरा मामला ख़राब हुआ। अगर मैं पहले ही उनको वापस ना लेके आता तो शायद मैं उससे कहीं ऊपर चला जाता। खैर बस वो एक मिनट का फ़ैसला होता है, बंदे से हो गया। तो क्योंकि पाला हुआ होता है मेहनत करके जानवर, फिर सस्ते में देने का दिल भी नहीं करता, ये भी एक मजबूरी होती है। तो बहरहाल ऑल ओवर मैं बात करूं तो बहुत अच्छा था मंडी का निज़ाम, मंडी में कस्टमर। और कराची वालों को अल्लाह ताला और नवाजे, एक जज्बा है उनके अंदर कुर्बानी करने का। अगर वो ना करें तो शायद हमारा सबका रिज़्क उनके साथ जुड़ा हुआ है। वो कुर्बानी करते हैं तो हम ये देखें ना, छोटे छोटे जानवर लेके इनको हम पालते हैं, बड़ा करते हैं। और वो सिर्फ ये परचेज़ पावर सिर्फ उन्हीं के ही अंदर है कि वो इतना पैसा भर के ना परचेज़ कर लेते हैं। तो बस ये एक छोटा सा था। बाकी किराए शराए वो तो हर बंदे को पता है जो लगते हैं जिस तरह से। बाकी ऑल ओवर जानवर जो था वो अच्छा बिका है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल माठा बिका है, लेकिन जो जिस लेवल का जानवर बिका इस दफ़ा सिर्फ मैंने वही वाला ही लिया है, ताकि जो है अपना कोई और ना शामिल हो। बाकी इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा जो हमने 2025 के जानवर लिए हैं, फिर अभी का इनका आपको खुराक का प्लान बताऊंगा। तो असल में वीडियो फिर लंबी हो जाती है, एक में ही सारा को बताएं। तो अब ये कराची का मैंने आपको बता दिया कि इसके ज़हन में कोई सवाल हो तो मेरे से ज़रूर पूछे, मैं इंशाल्लाह ताला उसे बिल्कुल ब्रीफ़ कर दूँगा। बहुत शुक्रिया जी, नवाज़िश, अल्लाह हाफ़िज़।